سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحافتی دنیا کی ہر دل عزیز شخصیت کراچی کے معروف کرائم رپورٹر واسق محمد دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ ایک طویل عرصے سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے، جو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب رضائے الہی سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نماز جنازہ مسجد اکبر سوسائٹی بلڈنگ میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں سوسائٹی قبرستان طارق روڈ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ واسق محمد کہ جس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں وہ گراں قدر خدمات انجام دی جس سے انہوں نے خوب نام کمایا، اور انہی خدمات کے نتیجے میں انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے۔ واسق محمد جو بڑوں کا ادب کرتے، ساتھیوں سے محبت کرتے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے، جو صحافتی دنیا کے استادوں کی فہرست میں شمار کیے جاتے تھے، جو ایک با اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ واسق ایک ہمارا ایسا خاموش سپاہی تھا جس نے میں بحیثیت بیورو چیف جب ایکسپریس میں رہا تو اس کے کریڈٹ پہ بہت سی بریکنگ نیوز ہے، اور سب سے بڑی بات جو میں بتاؤں کہ وہ اپنے کام میں اتنا ایکسپرٹ تھا کہ اس کے پاس جب خبر آتی تھی تو وہ خاموشی سے آگے بتاتا تھا کہ یہ ہو گیا، اب کرنا کیا ہے۔ میں نے ایکسپریس میں 2 بار ان کے ساتھ کام کیا۔ ایک بار میں نے ایز اے رپورٹر، سینئر رپورٹر کام کیا، تو میرے ساتھ یہ بھی رپورٹر کے طور پہ کام کرتے رہتے، تو ایک وہ دور بھی ساتھ رہا ہمارا، اور ایک میں بیورو چیف تھا، تو یہ میں کہوں گا کہ انڈر میں ایز اے رپورٹر انہوں نے کام کیا۔ میں نے بہت سے رپورٹروں کو دیکھا ہے کہ جو وقت پر آتے ہیں، لیکن یہ وہ رپورٹر تھے جو وقت سے پہلے آ جاتے تھے اپنے دفتر، جو وقت ان کا ٹائم اگر صبح 8 بجے کا تھا تو 7:30 پونے 8 بجے یہ دفتر میں موجود ہوتے تھے، اور ٹائم کے بعد اگر ان کی چھٹی ہو گئی ہے اور کوئی خبر ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے یا کوئی اور بھی کام دفتر میں، تو یہ وہاں موجود ہوتے تھے۔ واسق بھائی بہت اچھے آدمی تھے، کافی زیادہ ہنس مکھ تھے۔ میں تو ابھی دوستوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کے اپنے موبائل سے میسیج آتا کہ واسق کا انتقال ہوا تو شاید کوئی مانتا بھی نہیں۔ خصوصاً کرائم کا جو شعبہ ہے اس کے اندر ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت مطلب ہے کہ سمجھی جاتی ہیں، اور لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کرائم کی بے شمار اسٹوریز انہوں نے دی ہیں جس کو لوگوں نے بہت مطلب ہے پسند کیا۔ ان کی مطلب ہے کہ ان کے اندر ان کا شمار جو ہے بہت اچھے کرائم رپورٹر میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو ان کے لوائقین جو ہے ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ واسق محمد نے اپنی زندگی کے 30 سال صحافت میں گزارے۔ انہوں نے کراچی کے ایک روزنامہ پرچم سے اپنی صحافت کا آغاز کیا، جس کے بعد وہ روزنامہ امن کا حصہ بنے، اور ان دنوں وہ کراچی کے ایک نیوز پیپر اور چینل ایکسپریس نیوز میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں کہ وہ آخری دم تک صحافتی خدمات انجام دیتے اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ گئے۔ ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ شعبہ رپورٹنگ میں محمد واسق نے جو نام بنایا وہ بہت کم لوگوں نے بنایا، اور بہت اچھا نام بنایا۔ دیکھیں، یہ واسق کا میں نے اس طرح بتایا آپ کو کہ جب میں نے قومی اخبار، قومی گروپ آف نیوز پیپرز میں نے اسٹارٹ کیا، تو اس کے بعد اس سے پہلے اس کو جو ہے یہ واسق نے روزنامہ امن، وہاں پر ان کے ارشاد بھائی کی جو ہے وہ زیر سایہ، وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی صحافت جو ہے ابتدا کری تھی، جہاں تک میری معلومات ہے۔ پیار کرنے والا دوست تھا ہمارا، اور مجھے اکثر واسق بھائی کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ جب کاپی آؤٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اکثر بیٹھتے ایک جگہ پہ، ڈی پوجر کا دور حال ختم ہوا تھا تازہ، اور اس وقت بھی موبائل بڑے کم تھے، تو میں ان کو اکثر ایک جملہ کہا کرتا کہ یار واسق بھائی جتنا بڑا آپ کا قد ہے، اگر میرا اتنا بڑا قد ہوتا تو شاید میں سیکورٹی فورسز میں ہوتا، تو زور سے کہکا لگاتے، ہنستے مذاق بنا کرتے اور کہتے یار بس چائے منگا،
तो यकीन करें कि इतने हंसमुख हैं कि अभी भी हम थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे कि अगर वासिक भाई के अपने मोबाइल से भी फ़ोन आता ना कि वासिक इंतकाल करो, हमें यकीन ना आता। इखलाकी तौर पे बहुत अच्छे इंसान थे, यार दोस्त आदमी थे और नए आने वालों को सिखाने वाले, समझाने वाले, ऐसी शख्सियत थी उनकी कि हर एक के साथ घुल मिल जाते थे। और दूसरा एक बड़ी बात बताऊं, कभी भी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते थे। बड़ी से बड़ी खबर भी, क्योंकि हमारा तो ताल्लुक ही जो है वो बम धमाके हो गई, टारगेट किलिंग हो गई और इस तरह के मामला, लेकिन वो कभी बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं होते थे। मतलब हंसी मजाक अपनी, रिलैक्स हो के काम करो भाई। और प्रोफेशनल, इस कदर प्रोफेशनल थे कि बड़ी से बड़ी ब्रेकिंग्स जो है वो उनके सर पर है। एक्सप्रेस न्यूज़ जब स्टार्ट हुआ तो पहली ब्रेकिंग ही उन्हीं की थी। पहले तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, और वो बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा साथ देने वाला बंदा था वो। आज सुबह जब उसको वो देखी तो इतना अफसोस हुआ आज मेरा तो बड़ा, क्योंकि हम साथ कभी हुआ तो ऑफिस आके बैठ गए, गप मार ली, और एक किसी के काम आना उसका एक वो था, आगे बढ़ के काम करना। तो यार एक तो ये साफत के लिए भी नुकसान है और ये हमारे लिए तो है ही है। वासिक मोहम्मद के यूं अचानक दुनिया छोड़ जाने पर किसी को यकीन नहीं था, जिसकी इतला मिलने पर हर एक दोस्त मजाक समझकर दूसरों से लड़ रहा था। पर आखिर ये इतला दुरुस्त निकली कि वासिक मोहम्मद दुनिया छोड़ गया। वासिक का जाना जो है वो तो एक ज़ाहिर है कि हमारा बहुत बड़ा बरादरी का नुकसान है। वो एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर था और सबसे बढ़ के जो चीज़ थी, हम कहते थे दफ्तर में कि वासिक के होते हुए कोई इंसान बोर नहीं हो सकता था। वासिक में बहुत अच्छे इंसान भी थे और बहुत अच्छे रिपोर्टर थे। जब मैंने एक्सप्रेस ज्वाइन किया तो वो ऑलरेडी वहाँ पे सीनियर रिपोर्टर थे और उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ हमें सिखाया, हमें बिठाया, और मैं उन्हीं की सीट पे बैठता था, उन्हीं का कंप्यूटर यूज़ करता था। शुरू के अंदर उन्होंने बड़ी सपोर्ट की और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने उनका बहुत अच्छा रिपोर्टर पाया। तो उन दिनों हमारी उनसे बड़ी मोहब्बतों की दोस्तियाँ थी, बहुत मजाक, किस्से, कहानियाँ, बहुत दिलचस्प शख्सियत थे। और अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। एक अच्छे, हम जो है ना हमारी सहाफ़ती बिरादरी एक अच्छे सहाफ़ी, एक अच्छे दोस्त, एक मेहरबान दोस्त से महरूम हो गई। वासिक से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जब उसने अपनी रिपोर्टिंग का आगाज़ किया था 92 या 93 की बात है, मैं दफ्तर डायरेक्टर प्रेस में तैनात था और ये अमन अखबार में इन्होंने अपनी जॉब का आगाज़ किया था। तो उस वक्त से मेरा इसका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। और एक रिपोर्टिंग आपको याद होगा जिसमें आज़ाद साहब पे भी अटैक हुआ था, उसकी जो रिपोर्टिंग इसने की है वो मिसाली रिपोर्टिंग थी, ख़बर के अंदर घुस जाता था। और अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसके दर्जात बुलंद करे और उसके घर वालों को सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला परवरदिगार आज अर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, अरफा का दिन है, यानी कि आज अरफा का वो दिन है कि आज हाजी सारे बैठे हैं अरफा में और अल्लाह उनको बख्श रहे हैं। हमारा वासिफ उनके साथ है। वासिक मोहम्मद की नमाज जनाजा शाहराए कायदीन खुदादाद कॉलोनी सिग्नल के करीब वाक़े मस्जिद अकबर सोसाइटी बिल्डिंग में अदा की गई, जिसमें अहले खाना, अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब, साथियों के अलावा सहाफ़ती तंजीमों के जिम्मेदारान, ओहदेदारान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान और जिम्मेदारान, सियासी और मजहबी जमातों के साथ हुकूमती इंतज़ामी इदारों के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद वासिक मोहम्मद के जनाजे को उनकी आखिरी आरामगाह सोसाइटी कब्रिस्तान तारिक रोड ले जाया गया और उन्हें पुरनम आंखों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वासिक मोहम्मद के इंतकाल पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो, कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान, KUJ के सदर एजाज अहमद, KUJ दस्तूर के सदर नसरुल्लाह और दीगर ने उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की।